श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहना। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। जुगो जुग अटल साहिबी कमाल चबर छतर तखत दे मालिक सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच शोभायमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। एक बारी ही कहण ते सारियां संगतां ने गज वज के बुलाउणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे ही जानते हो साडे सत्कारयोग सरदार रघबीर सिंह जी जो सानू सਦੀवी काल वास्ते विछोड़ा दे करके इस मातलोक तो परलोक दे विच गमन कर गए ने। तिन्हां दी अंतिम अरदास विच आपां सारे ही हाजरियां भर रहे हैं। जीव मात्र इस दुनिया ते जदों आउणा करदा ते सब तो पहलां जिहड़ी इहदे नाल चीज़ आउंदी है ਉਹ ਇਹਦੀ मौत लिखी जाती है। इन्हें मरना कदों है पर लिखिया जाता आ जदों इस दुनिया ते आउण तो पहला इनू चेता है कि मैं मरना है। माँ के गर्भ विच भी चेता है कि मैं इस दुनिया तो जदों चले जाना आ ते वापस भी जाना आ। पर ज्यों ही इस संसार ते आउणा करदा आ माया विच झमेलियां विच सारे ही इनू झमेले ऐसे चंबड़ते ने परमात्मा दे नाम नूं ये भुलाउणा कर दिंदा। क्योंकि सतगुरु जी कहंदे ने जदों माँ दे गर्भ च सीगा उदों भी ये जी सिमरन करदा सीगा। उदों भी परमात्मा ने इनू सिमरन दिता सी मात गर्भ मैं आपन सिमरन थे। उदों भी ये सिमरन करदा सी पर ज्यों ही इस संसार ते आउणा कीता ते इन्ने रब दे नाम नूं भुला दिता ते कीता कि विचों गर्भ निकल आया खसम वसार दुनी चित लाया। दुनिया दे विच चित जोड़ लिया, दुनिया दे वर्गा बन गया। जिवें दी दुनिया सी तिवें दा इन्हें रूप धारण कर लिया। कारण कुछ और आया सीगा भई प्राप्त मानुक देहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम जपण वास्ते इस दुनिया नूं इन्हें अपनाया सी। 84 का गेड़ा इहदे गल विच पिया सी, फाही पई सी। मत जाणीए कि असीं मनुखा जामा धारण कीता ते साडा मनुखा जामा बड़ा उच्चा ते पवित्र है। क्योंकि कबीर साहब जी ने कह दिता कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए न बारै बार ज्यों बन फल पाके भोए गृहे बोर न लागे डार। ये मत जाणीए कि जे इस मनुखा जामा दे विच कुछ रह गया तो अगली बार सानू फिर मौका मिल जाएगा। जे इस मनुखा जामे दे विच जो असी कीता कर्म उन्हें साडे नाल खड़ना है। ये साडे ते डिपेंडेंट है। वेखो मौत का कोई डर नहीं गा।
मौत ते आ जानी है, भावें जिन्नियां मर्जी लत्तां बाहां मारीए कि असी नहीं इस दुनिया नूं छड्डना, असी अपने भैन भरावां रिश्तेदारां नूं नहीं छड्डना। मौत ने ते अपने आप ही आन के लै जाना आ, क्योंकि जिसकी बस्त सोई लै जाएगा, उन्हें लै जाना आ। पर डर इस गल दा आ कि बंदिया तू अपने मनुखा जामा धारण करके ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਵਾ ਆਏ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਆ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਤਪਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਟਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਪੁਰਥਾਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਵੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮੇ ਛੱਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਮਾਊ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ, ਤੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਭੈ ਆ? ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿੜਕ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਸਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਤਾ। ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਹੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਓ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੰਡ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ,
पर समझण दी गल है साडे ते जानी है। मैं आम उदाहरण देना कि किड्डा वड्डा कंट्रोलर होवे ना, चार्जर होवे ते अगों जे बैटरी विच साह सतानी कोई हैगी ते वो कंट्रोलर बैटरी नूं चार्ज नहीं जे कर सकदा। जे बैटरी विच कुछ सैल हैगे ने, कुछ क्षमता हैगी है ते कंट्रोलर उहनूं चार्ज कर सकदा आ। एक पासे दे नाल गल नहीं बननी। जे कथावाचक अगों रब दे प्यारे अगों ताकत वाले ने ते सानू भी कुछ अपना आपा अर्पण करना पैना आ। इस करके अपने मनुखा जामे नूं गुरु चरनां विच समर्पित करिया करिए। अपने हौमे नूं, हंकार नूं एक साइड ते रख के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी हजूरी विच आया करो ते आण के सीस झुका के मंगिया करो, दाता इस दुनिया ते आए आ कुछ लैके जाइए, कुछ लैके जाइए। क्योंकि सतगुरु जी कहते ने इत्थे गुण कतर करना आया, वणजारियां स्यों वणज कर लै लाहा मन हस। गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। कहते अवगणा की पंड तू इन्नी भारी बन लैनी है कि तेरे को बाद सिर ते चुक के तुर नहीं होना ते पिछों जमा ने छांटा फड़िया होना। जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहया जाए, वो तेरे को सहया नहीं जाना। चीका तू मारनिया, रोना तू हैगा आ। हाथ मरोड़ है तन कपै स्याहो हुआ सेत। कहते फिर इन्ने बुरे हालात तेरे होने ने, तेरी सुनन वाले ने किसी ने होना नहीं गा। क्योंकि वो जेड़े तेरे कीते कर्म ने वो जमा ने उहदे मुताबक ही तेरे को लेखा जोखा राह च पुछ लेना आ। आपां जिहड़ी सेवा करदे आ, आपां जिहड़ा दान पुण्य करदे आ, ते जम लुट लैंदे ने राह च। ये रसना दे नाल जपिया होया नाम, इस रसना नाल कीती हुई सिफत सलाह ही साडे नाल जानी है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। उस मालिक दे चरनां नाल जुड़िया करिए, सिमरन करिया करिए। जिन्ना चिर असी आप खुद नहीं नाम जपदे, जिन्ना चिर असी आप खुद नहीं चौंकड़ा मार के बैठदे, एक वेला बनाओ कि असी अमृत वेले इन्ने वजे उठना आ। उठदियां सार सब तो पहला चौंकड़ा मारना आ ते चौंकड़ा मार के उस दाते नूं याद करना कि ये मनुखा जामा दिता ही ते दातिया किते तेरे चरनां दे भौरे बन जाइए ते भौरे बन के इसे तरह जिहड़ा साडा जीवन दा नरवा पहिलों तेरी सिफत सलाह करदियां बतीत होवे। पहला कदम उस निरंकार नूं याद करदियां धरती ते रखिए। पहला बोल उस दाते की सिफत करन दे विच ये रसना बोले। पहला काम उस दाते के चरनां नूं समर्पित होवे। क्योंकि ये गल तद बननी है कथा कहानियां सुनिया फिर फायदा होना आ जे साडी अपनी बुद्धि जिहड़ी विवेक बुद्धि विच चली जावेगी। उन्ना चिर कोई असर नहीं जे हुंदा, ना सुनन दा ना पढ़न दा ते ना ही किसी गल का असर हुंदा। क्योंकि सतगुरु जी कहते ने पढ़ लिया बड़ा सुन लिया बड़ा आ, गल असर होण दी है। बड़ियां बड़ियां वड्डियां कहानियां बड़ा बड़ा कुछ अजकल तकनीक का कितना युग है, सारा कुछ यूट्यूब तो कढ़ के आपां सुन सकते हैं समझ सकते हैं। पर एक गल याद रखियो, जिन्ना चिर असी अपने इस शरीर दे नाल कुछ करते नहीं मिलना कुछ नहीं गा। इस शरीर दे नाल करना पैना आ। इस शरीर दे नाल कीते हुए कर्मां ने कीते हुए पापां ने साडे नाल जाना। जिवें दा कर्म करांगे तिवें दा ही फल मिलना आ। इस विच कोई शंका नहीं गा। इस करके समा जिहड़ा गुरु वास्ते कढ़िया करिए, गुरु चरनां विच जुड़िया करिए ते फिर ही ये गल्लां दी समझ पैनी है। गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां हो गईयां ने, बस हुण असर होने बाकी ने। गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां सुन लईयां ने, असर होने बाकी ने। असर तद होना जे साडी बुद्धि दे विच कुछ असर होवेगा। एक संसारी मैंबरी है, एक निरंकारी मैंबरी है। जिहड़ा संसारी मैंबरी दे विच असी इकट्ठा कीता आ, ये उदों ही मुकना आ जदों असी चौंकड़ा मारांगे।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸੁਆਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਾਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੌਕਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਰਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਨ, ਅਹਿਮ ਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਤਦ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਖਣ ਲੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਨੀਰ ਬਰੋਲੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਆ? ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਕਤ ਫਿਰਦਾ, ਨੀਰ ਬਰੋਲੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਨਾਲ, ਸੁਬੱਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ।
ਔਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ, ਆਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਲਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੰਡ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੜਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।